बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब अस्सफ़िल अव्वल। हद्दसना अबू आसिम अन मालिक अन सुमई अन अबी सालिह अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शुहदाउ अल-ग़ारिक़ु वल-मतऊनु वल-मब्तूनु वल-हादिमु वक़ाल वलौ यअलमून मा फ़ित-तहजीरि लस्तबक़ौ वलौ यअलमून मा फ़िल-अतमति वस्सुबहि लातौहुमा वलौ हब्वन वलौ यअलमून मा फ़िस-सफ़्फ़िल मुक़द्दमि लस्तहमू। अस्सफ़ुल अव्वल रुम्बने सफ़। इस्तिलाह के रुम्बने सफ़ आगे तो वही कमचे मस्जिद के इमाम पसे मुत्तसिल। इमाम पसे मुत्तसिल कम सफ़ दे नागे तो वही अस्सफ़ुल अव्वल। लेकिन द इमाम इब्न अब्दुल बर राय दादा चाहा सड़े चाहा मस्जिद त टोल नमख के रागल दे नागर के दे पदा के सफ़ अव्वल के न नास। लेकिन दड़ुम्बनी रातललो दवजे मुंगदा वेली शूच दे सफ़ अव्वल के नास्त दलता के तमहीद के पिंजम जल के 402 सफ़ा के अगदार आए पेश कर रहा। खो मुहद्दिसीन दावी च इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कम बाब उन्वान ये खरे अस्सफ़ुल अव्वल आगेर पारे चिकम हदीस पेश करे लस्तहमू। तो दा दलील दे रे च द हाफिज़ इब्न अब्दुल बर राय महज योराय द पदे ब्यादा एतराज़म की च इमाम बुखारी को मखकने दे और इब्न अब्दुल बर रुस्तने दे संग आगे जवाब कही खुदा खबर अदा से ना जो जवाब कही दा खुदा खईदा चे सफ़े अव्वल आगे तो वही कम चे इमाम पसे मुत्तसिली तो दे सफ़े अव्वल गणे फ़ैदी दी दलते के इब्न हजर अस्क़लानी बने फ़ायदा दा खुद ले दा चे अल मुसारअतु इला खलास ज़िम्मा और बने फ़ायदा सफ़े अव्वल के चे उसड़ी शिरकतों को तो दे मतलब दारे च दे द कमसीज़ ज़िम्मेदार जो कड़े शे दे च दे बपावल वक्त के अवलनी सफ़ रज़ान रसोल कोशिश कई तो दे सड़ी आगा ज़िम्मा खपला पूरा करे दा और बने फ़ायदा रहा सफ़े अव्वल की। द्वैम अस्सबक़ु लिदुख़ूलिल मस्जिद रुम्बनी सफ़ के आगा सड़े मक्के के नास्तेशी चागा सबक़त कड़ी मुसाबक़त कड़ी वक्ती वक्ती मस्जिद तरागली तो द मुसाबक़त दगी के कड़े द्वैम वजह दगला। द्रैम वर क़ुर्ब मिनल इमाम इमाम तनिज़दे आगा सड़े उद्रे देशी चागड़ुम बनी सफ़ की पद्वैम सफ़ के और पद्रेम के और सलोरम के राह दागा लरी दी सलोरम इस्तिमा व क़िराअती ही ख्वा खुदा व स्पीकर ना होगा ना तो सिर्फ लुम्बनी सफ़ या द्वैम सफ़ ब क़िराअत और दो और उस्तनो सफ़ुन ब क़िराअत ना और दो तो दे सड़ी तो दा कमाल हासिल ले च दे दो नीख पनेगा दा आवाज़ और सलोरम दा च वत्तअल्लुम मिन दे रागन ज़दकलम कई पमूज़ की ची रुकू खलक संग कई सजदा संग कई रुकू रजी संग कैदा के संगई पे संगई तो तालीम इमाम च तालीम याफ्तई रुम्बनी सफ़ वाला अदागना चल दकोली शेख और ची इमाम सिर्फ इमामी पे अदासी लगे दमंग दी इमामान होंदे कबले तरफ तैदवाड़ा माती गई रपा नाजती मुक्तदियान हो बेगा शान चल गई नो। शपगम दा च वल फ़त्हु अलैह इमाम चरता ख़ताशी
نو فتح هغه سړی ورکولی شي عمومي طور چې هغه لومبني صف کې. وم دا چې والتبلیغ عنه د امام د طرف نه ابلاغ هم کولی شي، یعنی هغه سره تکبیر ویلی شي، بالفرض سمع الله لمن حمده ووایي هغه نو دی ربنا لک الحمد ویلی شي په چغه باندې رستنو خلقو ته د رکن د تبلیغ رسول دا هغه سړی کوي عمومي طور چې اړومبني صف کې. اتم چې والسلامتو من اختراق المارة بین یدیه، دکې دا فایده هم ده چې د مخکې به څوک ته تېرېږي، دکې د مخه ته خو امام دی که او امام لا خوا دیوال دی، نو دا سړی د مرور نه بېغمه دی. نورو صفونو کې خلق په دې مصیبت کې گرفتاری. نهم حکمت ادا خودلې چې سلامت البال من روایت من یکون من قدامه، تدرې چې څوک مخکې دی هغه نه ویني، ولې امام خو یو کس دی، کدی دویم صف کې یا دریم صف کې یا څلورم صف کې نو د مخکنو مرګرو حرکات او سکنات به ورته ښکارېدی. دا لومبني صف فایدې دي که نه، تقریر چې کوي دا د محدثینو کلام مخې ته کېدی که نو تاسو به ډېرې لارې کولو شي، خلک به دا واقعي عالم دی. اوس عالمان نشته، په د ځانه به حکمتونه جنګوي، کاش چې د کتاب نه اخیستی نو فایده به ډېره زیاته وه. او لسمه فایده دا ښودلې ده چې وسلامت موضع سجوده من ازیال المصلین، د منځګزار د لمو نه بېغمه دی. په دویم صف کې چې ولاړ نه کله به د منځګزار سره شاله غاړې سر لګي او کله به د هغه په لمن باندې سر راځي. د لومبني صف لس فایدې حافظ ابن حجر اسقلاني دلته ښودلې دي. دلته کې ابن عبدالبر رحمه الله رائے دارا چې کم سړی اول مسجد ته راغلی دی والفضائل انما تعرف بما صح من التوقيف عليها فما صح من ذلك سلم له وتما في برکته والمعنى في فضل الصف الاول دا عبارت ته ده. د لومبني صف د فضیلت څه مقصد دی؟ التبکیر و انتظار الصلاه، چې سړی وختي راشي او د مونځ انتظار کوي، دې ته صف اول وایي. په اصطلاح کې وایي د صف اول نه وایي، لومبنی صف تاسو ته وایي، ستاسو سره وایي دی، څه عرف دی؟ نو عرف لومبنی صف دې ته نه وایي سړی چې راغلي، دا لوی لوی خلک دي، لیکن دې ته زلات وایي. علماو خطاګانې دې زلاتو کې بنان خلک چې دا هیڅ خبره ټیک ده چې بل چا نه دی کړی، یوازې ده کړی ده، خو یاره اتباع به یې وکړو، دې ته شذوذ وایي. دا شذوذ دی، دا غلط رایه ده، دې ملګرتیا مه کوئ. دا د 402 صفحه کې د حدیث دا تعویل کړی، دا تعویل خلقو منلی نه دی. په دې وجه ابن حجر او نور محدثین د دې تنقید کوي چې نه، امام بخاری رحمه الله چې کوم باب قایموي باب الصف الاول، نو صف اول هغې ته وایي چې هغه امام پسې، دې ته نه وایي چې سړی مخکې راغلی او که رستو راغلی. هغې لپاره حدیث بیانوي حدثنا ابو عاصم ضحاک بن مخلد بن ضحاک 211 ہجری کی پیدائش وفات شوی دی. هغه نقل کوي د مالک بن انس بن مالک نه، مالک بن انس بن مالک 179 ہجری کی وفات شوی. عن سمی دا قریشی دی، مخزومی دی، او دا مولا دی دا ابوبکر بن عبدالرحمن 130 ہجری کے مړ شوی دی. دے نقل کی دا ابو صالح نه، دا ابو صالح زکوان نوم دی دو، او دا مولا دی جویریہ بنت اخنس بنت احمس، اخنس نه بنت احمس 101 ہجری کے مړ دی. اغا نقل کی دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الشهداء شهید دو قسمه یو شهید حقیقی دی یو شهید حکمی دی شهید حقیقی هغه چاته وي چې هغه د اعلاء کلمت الله د پاره د جهاد په دوران کې یا د جهاد په دوران کې د لګیدلی شوي زخم نه وفات شي هغه ته وي شهید داغه حکم داري چې داغه لبا هغه کپړو کې هغه دفناول شي کوم کپړو کې چې هغه ته تکلیف رسیدلو بعض هغه دي چې ته حکمن شهدا وي نو حکمن شهدا مطلب داري چې غیب لامبولی شي واقع ده کفن ور کولی شي او پای به جنازه هم کولی شي خو ته حکمن شهید وي څه مطلب اجر الله د شهدا برابر ورکړي دلته کې دا کم شهدا چې ذکر کړي دا ټول تقریبا حکمن شهدا دي الغرق کم سره چې غرق شوی دی وبو ډوب کړی دی حکمن شهید دی المطعون دا زخمی سړی دی که زخمی سړی او دی په جهاد کې مطعون دی او دا غې نه دی مړ دی نو بیا خو دی حکمن نه دی حقیقي شهید دی او کنا سے زخمی دی نو بیا جدا مسله ده توی عین نن طعن دا ویلی شي زخم لګولو ته ته صحابه کرامو په باب کې چې کم خلق د بے احتیاطین کار اخلي او د تاریخ په زور باندې دا غي بده بیانې او دا طعن د صحابه دا غ زخمی کول لی امت مسلمه په دې اتفاق دی چې دا ګناه دی دا جدا چې د جماعت امیدن لګیا ر بس کار دیته ویل چې لګیا به د صحابه کرام اعمالو کې وا کمزورې تلاش کوي دا غلطی ده دا تان ده تان په صحابه کرامو جایز نه ده داغه مرګري په دې کې ډېر روان دي هغه تدریب ټریننګ دار چې صحابه ته په نظر نه ګوره هغه عجیب او غریب تعویلات کې دا چې تنقید کړل نقد کړي د صحابه کرامو وې دې څوک دې نقد کوي د صحابه د نقد د پاره د مرتبه یو شان والے ضروری ده صحابه کرامو نقد جائز نه ده مونږ کوم تذکرہ کو نه هغه چې قرآن لیکلی یا حدیث لیکلی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نقد داغه حیثیت حاصل لغه نقد کولیش او الله ته خود حاصل له الله رب العزت ته داغي د کرا کوټا یا د نقد حق الله او رسول ته حاصل له مخلوق کې چاته نه حاصل یو ول باندې غي وای زکات ول د یو مرتبه برابر خدا تنقید نه بلکې دا تنقیس دا سے خلق په زانګو کې ودرې چې نه دي دا تنقید نه یا تنقیس کیږي ته هیڅ حق نه حاصل زیات نه زیات دومره کې دی چې د خپل اختلاف غي سره ذکر کی اغم د نورو نصوص په بنیاد باندې چې چونکه دلته کې دا نص موجود دی لہذا د سره موږ د نص د وجه اختلاف ساتو لیکن دا حق چا نه حاصل لو ته چې دی پورې لګیاي چې ټول خلافت ملوکیت ته څنګه بدل شو او دا غي ذمہ دار سیدنا عثمان او سیدنا معاویه جوړه نو دا تنقید نه یا تنقیس ده تاریخ په زور هغه ثابت ہے تاریخ په زور صحابه کرام مناقب نه بیانېږي خداغه مزاج دغه ده ته تفهیم القرآن آخری پورشن معنی وکړل چې درس دوران کې ما وکړ سګل معاوضتین کمزه چې عبد الله بن مسعود ذکر کړي مونږ هغه قرآن مجید تفسیر کې خیو خلقو دا علوم القرآن کے بارے ما پورا بحث ہم کر چې نسبت کیږي سیدنا ابن مسعود ته چې داغه په مصحف کې معاوضتین نو لیکن دا نسبت غلط ده محدثین بالاتفاق لګي دا نسبت غلط ده اده الته کې نه او ده کا نتا او نګوري بس وی دا وی چې عبد الله بن مسعود دې نه بالکل منکر ده
قسم خوړلی دی سړي چې اس داسې موقع به الله سره نه بوځي چې هلته کې په صحابي تان راځي چېرته کې او چا لیکلي او دی رایې کې خاموش پاتې شي او عجیب و غریب استدلال یې کړی هلته نه چې که څوک دا وایي چې عبدالله بن مسعود د قرآن خلاف دی فلان دی فلان دی دا به څنګه وي لکه د سره دا مونږ منو نو هغه شعر دا شعر ما ته چا سم نه کړو شعر دا ہے کہ تم ہی قاتل تم ہی مخبر تم ہی قاضی ٹہرے گا ان خپل داوم کې خپل روانیم کړي خپل فیصلوم کې نو زما خپل خپلوان به د قتل داو بچاوانه کوي اول خدا شی ثابت نه چې کله سیدنا مسعود نه ثابت نه ته څنګه علی کله شي چې هغه منکرو هغه چې کوم بحث ته پدې کې نه دی هغه صرف پدې کې دی چې آیا دا بطور قرآن خوده آیا دا بطور وظیفه لوستل پکار دی او کنه لیکل پکار دی دا غي نسبتا محدثین صحیح نه تسلیمي ځکه چې قرات عاصم داغه نقل لراغه پسند او په کې موجود دی معاوضتين پدې تعویلم خلقونه د قبول کړي علم القرآن کے بعد اسماء پورا کړي خودی زین پریدي چې کم ځای کې لږ غوندم صحابي په ذات باندې شعرات لې شي ګن نو کوشش ودا کوي د صحابي سپکاوي وشي دا دین نه دا دینداری نه المبتون هغه چاته وي چې هغه د خېټې د بیمارۍ نه مړ شي پښتانه وایي کنه چې په خېټه مړ شي شهید نه دی چې ډېر اخري دا شهید نه دی ډېر اخري نه دا خو زیاتې کړی دی شهید نه دی ګناهګار دی مفتون هغه چاته وي چې هغه ته د خېټې بیماري ده او هغې نه دی مړ شو او الهدم هغه چاته وي الذي ماتا تحت بناء انهدم عليه یو داسې بني آدم چې په هغه باندې آبادۍ راوغورځېد او د هغې نه هغه مړ شو نو دا سړی هم حکمن څه دی د شهید دی دا د حدیث خو یو پورشن شو وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا او فرمایلی چې خلکو ته دا پته وي چې ما فی التهجیر هاجره دا غرمې ته وایي تهجیر د غرمې وختي تلل مانځه ته د غرمې وختي تلل مانځه ته دې ته وایي تهجیر اوس کې بالفرض دا مونږ د تبکیر په معنا واخلو اب زیات بهتري التهجیر التبکیر تهجیر بمانه تبکیر وختي تلل و دغه بیا ټول منځونه راشي کاغه سحر وی کما سپخینی کما زیګری کما خامی او کما سختنی د ټول ته ویل شي تهجیر بمانه تبکیر اول وخت کې منځونه وکول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول افضل هم دغه دی په دې زمون خلک عمل نه کوي دی ما خام کې ډېر تکړه دی بس وای په کې افضل باندې ډېر عمل کوي دمر افضل باندې عمل کوي چې اذان پسې هغه مسنون نه ذکر کوي او نه درود وایي سم دستی چالته کې څنګه باندې ختمي دلته کې نمازي ما خام شروع شوی دا افضل باندې عمل نه دی دا اصل کې بے دینی ده موس پسې اذان پسې دومره ټایم خو ورکا چې خلق پائے کې منځګزار پائے کې جمعات ترش آیا دا ضروری ده چې دا اذان سره دی هر سړی په جمعات کې ناشتي او ضروری نه ده کدا سین پکار دی چې سحرم ټول خلق په جمعات کې ناشتي ماسپخین دم ناشتي مازیګر دم ناشتي ماسوتن دم ناشتي او ټایم ورکي خلق سمرا د ساره کې وړل شي ورکي په باندې بانګوي د ساره والے او موږ په سلور نه بجې گئی وای تقریبا یو غنټه یو نیمه غنټه د ساره کې ورګي بیا د نورو کې نیمه غنټه خو یو کم او زیات په ما خام د ټیم کې جیبه کار دی بس
دیکھ یو منٹ هم نور کې څوک که څوک نفل کوي او کنه کې ځان له مسله ده اړو دی نه کی خو کم سے کم یو 3 منټه ګیپ ورکه 4 منټه 15 منټه ته دې لپاره چې څوک مونږ گزار به او د صحیح چا خپل او د تازه کی نو ماخا مونږ کې تو ګوره جمعات کې 15 شپږ کسان وي چې امام سلام وګرځي دګری نه بری توګ دي شوی 3 کسان سلام وګرځي امام سره نور دی خو هم 2 صفونه دی خو هم 2 صفونه پاسي نو لګون دی خو ارتوب نه کار واخلا یو 3 منټه ټایم ورکه بس ټیک نو دا به دې به نه کې بیا که څوک حالت نه واپس راتل غواړي بل فرض منی صفنا ای غریب تلار نه ملوي خپل ګیپ وساده کنه 3 منټه ګیپ وساده دا ګیپ پروژه کې ورګي دي 15 منټه شل منټه ورګي ګیپ ډوډۍ را بارا خو کته ورته چې خیر ده کې څوک موس کی ناموس پیړې بدلېږي چې زموږ مذهب دار چې دا غټو صحابه نه لګړه د دین مزاج دا چې غټ صحابه به کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه فرمایلی دي چې صلوا قبل المغرب رکعتين او په دریم ځل نه فرمایلی چې لمن شاء اوس په دې غټو صحابه عمل کړی دی یا نه کړی دا مسله ده لیکن حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی کنه او اجازه شته کې نشته شته ده نو دې خلق له وسوک دومره ایمانی جرأت ورکی چا اجازه ورکی کول خو نه دی پکار ضروری چې ته خامخاو کا خو اختیار شته ده که څوک کول غواړي نو اختیار شته دی ودی او دغه تم نری تیار یہ سړی غاړه کې اوسړی دا چل شروع کو خلکو ته ویل نه یو پیراغه چې دا خو زموږ مذهب کې نشته دا حرام دی ما ته مرګري ویل مې څه ویل شم که مذهب د الله او د رسول نه علاوه نه بیا دا خبر ده حرام مسله خو چانه ده ویل آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې حدیث چې هغه منسوخ نه او پای کې یو سیز داغه د استحباب خبرې یو عالم مسلمان پاتې کیږي چې دا حرام وي په دې سوچ دیو کې خلک ازیاته ده صرف یو 3 منټه ګیپ ورکول مونږ دا پکار دی دا چا حواله کې څوک بګي کوي ودی کنه کوي نه لیکن 3 منټه ګیپ 4 منټه ګیپ دومره ګیپ چې پای کې یو سړی او 10 کولیش دا پکار چوغلیش کتمن کول کې نه بیا قرآن آیت بتا درازي چا فرایت الذی ينها عبدا اذا صلى هغه سړی دی لیدل چې زموږ بنده منې کوي چې کله مونږ کوي دا الله مخکې د سجدې نه یو سړی ته منې کوي دا مذهبي تعصب نتایج دي دې مصیبت نه راوځي ته 2 رکعات وکړه او مکه دا نه ضروري لیکن او آیا خلق دا چې یو 3 منټه ګیپ بساتو ته دې لپاره چې مونږ گزار ہوتا په مونږ کولو کې او په عادت کولو کې څه مسله نه تهجیر کې په دې معنی واغستې شي نو زیات خبري التهجیر معنی هر مونږ لا وختي تل پته کې بیا ټول مونږونه شامل شي او که تهجیر تبکیر په معنی وانخلې بلکې تبکیر په معنی واخلې صرف د حاجرې په معنی واخلې د غرمې تل نبی او صرف 2 منځونه مراد شي د ماسپخین عام منځ او د جمعې منځ او د جمعې منځ کې تهجیر ده هغه داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د جمعې منځ د عام ماسپخین د منځ د ټایم نه مخکې کو اگر چې زمونږه د آی خلقو چې راغي جمله خدای چې زمونږ استاد او کامیابی د الله او د هغه رسول په ټولو حکمونو منلو کې ده خپل خو وی ټول لیکن عملاً هغه د جمعې تقریر یو نیمه غنټه کوي او کله ماسپخین مونږ بل فرض په یو نیمه بجې کوي نو د جمعې مونږ په باندې 2 بجې کوي او تهجیر خدای کې ختم شو دا مخ کې ګول وګار دي مفتی رشید احمد لدھیانی نے چاہتا پوسٹ کړی دی چې دو جمعې پر ورځ دا تقریر کوي خلک
خپل ژبه کې کوي دا څنګه دی دا ټیک دی تعلیم او تربیت مقصدی صحیح ده خو هغې چې سړی پکې د دین سکار خو کوي چې کیسې پکې کوي نو هغې نه څه جوړېږي خلک یې مشغول کړي خلک جماعت ته نه راځي څلور شپږ کسان ناستي سر په څنډۍ د هغه جواب دا چې خلقو دا فرض کړي دي لہذا هغه وایي دا بدعت دی پکار دا چې سړی واعظ و نصیحت کوي نو چې اول خطبه ووایي بس څنګه بانګ وشي خطبه ووایي منځو کې او هغې پسې بیا خلقو ته دعوت ورکړي چې بایګانو کښېنئ یو وعظ کوو نو خلک به ازادي بس که څوک کېناستل غواړي نو کېږي به نه که نه کېناستل غواړي نه دی کېږي دا هم دیوبندی عالم دی لیکن دا خبره څوک په دې نه تسلیموي د دې اصول دی پاکستاني مفتیانو چې باید سړی ډېر سخت دي لکه رشید احمد لدھیانوي ډېر سخت دی د هغه فتوا قابل قبول نه ده او بعد ډېر نرم وي لکه پلان کې د هغه فتوا هم قابل قبول نه ده نو هر سړی خپل ځان یادوي چې زما فتوا قابل قبول ده ځکه زه ډېر کنزل مار یم زما خوله ډېره سپکه ده یعنې د هغې د سختۍ د وجې او د نرمۍ د وجې دواړه فتوې رد کړې او خپل درې درې ګزه ژبې کنځلې به کوي په بحثونو کې د ده خبره قابل قبول نه دی فاسق دی سباب المسلم فسوق وجداله کفر د مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی دا مفتی فاسق مفتی دی دا ټول مفتیان دغه شان دي دا خبرې وګوره ته وګورې اعزاز نه راغلی اعزاز مناظرې اورېدلې وې نو پای خپل کمنټس لیکلي وو چې دوه ډوله مناظره مې واورېده د هغې شرطونه مې هم واورېدل د هغې خلاصه څه وه سپی د سپي زوی کنجر د کنجرې زوی د ډم زوی د ډمې زوی لکه دا قسمه دا جملې د دي دا عالمان دي دا فساق دي شرعا د دې د خبرې څه حیثیت دی هېڅ نه په ځای د دې چې سړی د قوم اصلاح وکړي ولې خپل اصلاح وکړي خپل اصلاح ډېر ضروري ده ولو یعلمون ما فی التهجیر لاستبقوا او که دې ته پته وی چې تهجیر کې څه دي وختي تلو کې جماعت ته څه دي نو لاستبقوا دې به هغې ته استباق کړی وی د یو بل نه مخکې کېدی مقابله به یې کول یو بل سره چې زه به مخکې ځم مسجد ته ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح او که دې خلقو ته پته وی چې د ماسخوتن په مونځ کې څومره بهتري ده او که دې خلقو ته پته وی چې د سهار په مونځ کې څومره اجر دی جماعت سره لا توهما خلق به خامخا دې دواړو مونځونه راتلی ولو حبوا حبو دې ته وایي چې کله ماشوم خړپوسې کوي سلور بولی ورته مونږ وایو ولو حبوا اگر که په سلور بولی وي یعنی مور ولا شاده لمن تړلی او را رواني په دغه شان حال کې دی به هم دغه شان دی راتلی خو کاش چې خلقو ته پته وی چې دا دوه منځونه په مسجد کې کول دا څومره اهمیت لري ولو یعلمون ما فی الصف المقدم دا جمله دا چې د امام بخاری رحمه الله دا الصف الاول وضاحت کول پرې غواړي صف اول دا مطلب نه دی کوم چې ابن عبدالبر رحمه الله ویلي چې سړی جماعت ته وختي راشي محض دلته دا یو بحث چلیږي چې یو سړی دی مسجد ته اول راغی لومړني صف کې کېناست ته خو ځای ښه دغه خو که وروستو بل څوک راشي نو آیا دی ایثار کولی شي هغه دپاره چې دا مشر دی ته د ځای پرېږدم که بالفرض یو سړی ځای پرېږدي دی دی پیدا وي که نه دی خپل فضیلت حاصلوي او دا ایثار چې کوم دی په دې باندې علما بحث کوي وجه دا چې فضیلت د حاصل کړی دی
لہذا کدے ایثار کئی پدی بنیاد بانے جدا سڑے مشر دے اور علمی لحاظ سرا دے مان لوے دے یا دائے و دا سے مشر دے چے دے روزانہ جماعت تو وقتی راضی نن تسوجے دے لیٹ پاتے شوئے دے نو بیا خوٹی کی دا خود من خلق خودے وجہ نہ کہی خود مالدارے دا وجہ کہی یا ماما ایسڑے ٹوپا کی ورد بیا دا ایثار غلط ہے دغه ایثار بیا غلط دی یو بدمعاش سړی ته څه ځای پرېږدي یو فاسق فاجر سړی دی هغه ته څه ځای پرېږدي یو داسې متقي پرهیزګار انسان دی چې عمومي طور هغه صف اول کې ناست دي چېرته کې اتفاقي طور وروستو پاتې شو ته ایثار وکړو زه خیر دی دا بحث کوي دلته کې محدثین لیکي دلته کې ولا يعلمون ما في الصف المقدم کدی خلق ته علم وي داغه سیز داغه ثواب کم چې پړمبني صف کې دی لستهمو استهام څه ته وایي خسنه چول دیو پرې خسنه چولې ان لومبني وخت کې به دومره ډېر خلک راتلې چې لومبني صف بډه کېره د وخته خلکو به جنگ کولې چې وای اول وځه کینم داغه جنگ ختمولو د پاره به خلکو سو کولې خسنه به چولې دا هم دی کنه دی زمون خلک بس وي چې مستحب دي خیر ده دا رویه ډېره غلطه ده بعضې مستحبات د واجب زمره کې راځي یو ګوره د واجب هغه تعریف دی کوم چې احناف کې واجب دی د سنت مؤکد او د فرض میز کې یو برزخ ګڼي کنه ایته واجب وي لیکن نور محدثین یا فقہا واجب پدے مانا نہ پیجنی نے تسلیمی وطر منگ واجب وایو لیکن کم حدیث کے چہ دا وطر اہمیت تے نہ پائے حدیث کے دا سحر دا سنت و اہمیت محدثین دیتا واجب سنت ہوئے ان آغا سنت چہ دا غی ادائیگی دیر اہم دا تک دا احناف دے دغه نه روزه تعریف نه ان هغه چې د واجب کم تعریف کوي لګا پرې ده ایر کې سو وخت لپاره نو ته په حدیث باندې پوښ واجب بمانه داغه کول ډېر اهم دي خداوی سنت داوی نفل لیکن داغه کول ډېر اهم دي اوس په حدیث پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر سنت نه په سفر کې پرې خودل او نه په حضر کې او دارنګې د شپې وتر به نه په سفر کې پرې خودل او نه په حضر کې احناف داوی چې وتر واجب دي په دې معنی باندې کوم چې احناف واجب وي نور محدثین سو دا سنت دي لیکن کول واجب دي اهم دي پر اصطلاح فرق دی اصطلاح فرق دی دل تکیم دا مسئلہ دا چې صف مقدم تراتلل دا ډیر اهم مستحب دی دومره اهم چې کې فرض خلق ته پکې ځای نه ملاوي دی جګړه جوړې دی نو دی به خسنه کړي یو بل سره استاد خیال دا اهمیت واضح کوي که نه واضح کوي دا اهمیت واضح کولو نه واضح کولو نتیجه دا چې زمونږ خلک راشي جماعت نه وټول خواره واره ناستي راغلی به ټول نمخ کی چې مونږ دوی ټول آخري صف کې بولاړ ټول آخري صف کې کمال نشته کمال غړو منی صف کې دا یې تکلیف کړی دی اول راغلی اول صف کې کېنه نو صف جوړیږي د منځ نه د امام د شانه جوړیږي صف نو ته چې رالې نو مې نو هلته کېنه چې دویم راشي یو سړی نه به تا سره کینی بل به هغه سره کینی نو دا شانت لومبنی صف دا با دې طریقې سره ډک شي بیا دویم صف دریم صف څلورم صف چې کله مونځ ته ودرېږي نو بیا د صفونو د جوړولو یا د نیغولو مسله کې اسانتیا هم خو دا ټول مړه ځان لوي که نه دغه ځای کې درې کسان ناستي هغه ځای څلور ناستي هغه ځای پنځه ناستي مړه ځان لوي نو چې اقامت شي نه امام استاد غریب حیران شي پاک روا څنګه یو ځای کوم دیت دا اهمیت واضح کول غواړي دا د کار مستحب لیکن دا اهم مستحب دی
لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویلا یو سړی راغی تحیت المسجد اونکو نبی کریم سلام خطبه دوران کې هغه تپوس کوي تحیت المسجد دکړې رکعتین دکړي هغه نه دي هغه فرمایل قم فصلی پاسو کا صحیح حدیث دی نه جګړه جوړ شي چې دلته کې خطبه ویل کېږي دا واجب دی او دا داسې دي دا ټیک دا لیکن د دې حدیث څه مطلب دی اهمیت ښکاره کول دي د شي ته تحیت المسجد خلق له دا جواب نه ور دي نو دروغ وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واخه خطبه ودرولې و سٹاپ کړي و اسه اصل لګي مړه نبوي منهج دا نه ده دا تحیت المسجد دا اهمیت واضح کولو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اجازه ورکو چې قوم فصل له ته اهمیت کار کولو دا ډېر شي سوزونه تو جمعه دروازه لامل اهمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکارا کړل فرمایل وې چې غسل یوم الجمعه فرض علی کل محتلم فرض معنی لازم کړ تو جمعه دروازه لامل په هر بالغ باندې لازم دي وسوګ نه لامبي ولی راځي مستحب دی بس مستحب وی باندې لیکن داغه اهمیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ښکارا کړی د مستحب اهمیت واضح کې خلکو ته چې ډېر لپاره اطلاق شوی د فرض لفظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې د جمعې د لامل په باب کې احادیث جمع کړي دي او بیا فرمایلی دي چې په دې باب کې کوم احادیث دي هغه احادیث صح دي داغه حدیث په مقابله کې چې پای کې دا ذکر دی چې سړی په موس کې قهقه سره خاندي دا منظم ماته او دسه مات دا کرټیسزم دی احناف باندې احناف راي دا چې یو موز دا سره چې ذات او صلات رکوعین و سجودین چې رکوع او سجده پکې خلق کوي او په کې د په بلکو خاندل پټک ټک نو دسه ماته منظم مات په دې حدیث باندې احناف عمل خو گئی لیکن هغه حدیث یا د مقابله کې اصح دی یعنی د جمعې دروازه د لامل اهمیت هغه د څوک په دې نظر نه ګوري پکار راي چوکته شي هغه تم په دې نظر چاو دا پکار دی چې د ډېر ورځ باندې علام بلی شي دا اهم مستحب دی دا مستحب اهم دی دا ضروری دی ولا يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا باب اقامت الصف من تمام الصلاه باب سشره اقامت د صف ان صف نه غول من تمام الصلاه دا د موز اتمام د پدې کې موز بکله پوره کیږي چې کله مونږه صف برابر کو بالکل دغشي په شان ته نه غيګو وګوګې سره جنگي دي گټه ته مخامخي او بنیان مرصوص مسلمانان یو صف کې خدا من تمام الصلات د موز اتمام په دی باندې کیږي حدثنا عبد الله ابن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن یمان ابو جعفر البخاری در امام بخاری کلیوال لے ادا مولاد مشرانو یعنی د دی مشران لګې دلو د دی مشران جرته آزاد کړو په دغه لحاظ باندې مولاهم من فوق د پاس نه مولا ده امام بخاری ادنا تقریبا 1500 الگ وګ حدیث نقل کړی دي دتا مسندی وی مسندی یا مسندی دا ورته ولي وی لأنه كان يطلب الأحاديث المستندة ويرغب عن المقاطع والمراسيل چې ځوانه کې او دبوي زو مسند احادیث جمع کوم چې سند موجودي مرفوعي او متصلي وي مراسيل او مقاطع دینه بیان ساتو
هر زمانه کې داسې خلق موجود وي چې څوک ضعیف روایتونه جمع کوي څوک صحیح جمع کوي هر زمانه کې دا امام بخاری داسې استاد دی چې د ځوانۍ نه د مسانید او جمع کولو کوشش کړی تاریخ بغداد کې دا لیکلی دي او حافظ ابن حجر اسقلانی تهذیب التهذیب کې لیکلی دا امام حاکم حوالے سره چې دته مسندی په دی وجوي چې لانه اول من جمع مسند الصحابه بما وراء النهر ما وراء النهر دریای امو ته وي دریای امو نه هغه طرف ته چې کوم خلق دی په دې کې دا لومبنه سړی چې د صحابه کرامو مسانید جمع کړو مسند الصحابه جمع کړو زګه ته مسندی وي اوس امام حاکم کم کتاب کې لیکلي دي نو ما ته خدای کتابونو کې ملونه شدا قول مبارک تهذیب التهذیب کې ابن حجر اسقلانی رحمه الله دا قول منسوب کړل امام حاکم ته یو کتاب زمانہ کتو نه پاتې شاید کې ملو شي تاریخ النسابور چاپ شه دو سغه موږ سره اشتره الحمدلله نو صرف دا یو کتاب کتو نه پاتې ممکن دا کې لیکلي خو نور دا چې څومره کتابونه په کې ماته دا ملو نشو خدا عبد الله بن محمد د وفات شهر 229 هجری کې هغه وی موږ ته حدیث بیان کړی دی عبدالرزاق دا عبدالرزاق دی چې هغه ته عبدالرزاق بن حمام وی مصنف عبدالرزاق چې کوم کتاب لیکل دی هغه مصنف او هغه استاد دی معمر بن راشد ازدی عبدالرزاق بن حمام 211 کې وفات ته معمر بن راشد 150 کې وفات ته هغه نقل کوي د حمام نه حمام بن منبه تابعی دے صحابی نہ دے حمام بن منبه دا تابعی دے یو د ضرور دے وهب بن منبه هغه ضعیف دے حمام بن منبه او وهب بن منبه دواړه رونه دي وهب بن منبه محدث نه بلکې واعظ دے زاہد دے کم خلق چاہیے کہ زہد و واز موجودی نو پائی بانے ضعف غالبی تاغی فیلڈ چکم دے اگر تحقیق نہیں زاہدین و عباد داغین دا حدیث تحقیق تپوس مگو بلکہ شان ورشاہ کشمیری لکھی رخبلو کتابونو کے چہ ہر یو دا سے حدیث چہ پائے کہ سوک زاہد عابد راگے فغسل یدے گمن تاغین اللہ سوید دا ځکه دې خلقو اورنا بیچونا هغه صرف عمل کولی علم د دې کار نه دی بدی 400 بدی ټیک ده محدثین چې کوم دی او تو بال کی کال اتارتے ہیں او سرمن وباسي دی وختن هم سرمن وباسي ترکه میں چې یقیني طور هغه ته نه معلوم نه هغه یو چیز ته حدیث نه وي په دې باب کې د محدثینو خبره منو واعظین یا زاہدین اغي پرې چې بس په خپل عبادتو کې مشغول دي زموږ زمانه کې دا طریقه دا چې واعظ زاهد چې کوم دی خلک دا خبر له ترجیح ورکوي محدث خبر له ترجیح نه ورکوي چا چې صحیح دوره تفسیر کړي او صحیح مسلم هغه ویلی نو پای صحیح مسلم مقدمه کې دا جملې لیکلي دي چې کوم خلک صوفیا دي عابدین دي زاهدین دي مونږ په غي د حدیث په باب کې اعتماد نه کوو زګا دی کذب نقل گئی دروغ نقل گئی غلطی سره کوي لیکن نقل کوي نه دروغ نقل گئی اور نہ بیچونا چونکہ دی عبادت ہوئی تحقیق نہیں پدے وجہ تدیب اگے مان عمل کی جو ظن المومنون خیرا او مومن ماں خیر گمان گوا وسائے گمان کے دین بیڑا چکندہ دی غر ککڑا ډېر کار خراب کړی او دا وعاص چې کوي د دې حیثیت محدثین نه تسلیموي په حدیث کې دا جدا ده چې نن د یو سړي څومره ګیره اوږده شوې ده زیات تسبیح ورسره دي
هغه ته خلک هغه ته ډېر لوی اهم سړی وایي دا لوی سړی دی دا ټول بدعات او ترویج په دې کېږي تیر کال نیم کې یو پیر صاحب وفات شوی دی هغه ټول سراپا بدعات وګول اړ پوه نه بلا شی بدعات دا ذکر بالجهر بدعات دا پیدا کړی ظالم علماء دیوبند کې دا ټومبلی لګیا وای د مولانا سرفراز خان صفدر سہارا اخلی په حیات الانبیاء کې وی ذکر بالجهر باندې و کتاب لیکي بدعت خپل بدعات او رد پاره نه تسلیمي په نور سيزونو کې پیش کوي وها دا کم جماعتي ذکرونه چې دی گئی په دې باندې پالنپوري صاحب وفات شه ده لکه موږ مخکې تعلم دیوبند شیخ الحدیث وفات شه ده پالنپوري صاحب او واضح لیکلي چې دا شی زمونږه ذکر بالجهر زمونږ مجالس تم راغی زمونږ جماعتونو کې امدار راغی علماء دیوبند کې امدار راغی دا بدعت دی کوي دا ټول کوي ذکر بالجهر کوي ګمن صاحب هم کوي ناس وای جلسه کې لا اله الا الله وشل له وای خلق ور سره وای ا بدعت ده اجتماعي ذکر دا بدعت ده دا دي ته اوس معلومه شو موږ ته بچپن نه معلومه ده لکه موږ سره مقابله چې براتل نو دا دیوبندیان وو چې دا بریلوی نوما دیوبندیان دیوبند نوما بریلیان دي آی وخت دی مقابله کول او سم دی کول موږ سره سنو ته باندې څومره بحثونه ذکرول دي دیوبندیانو کړی هیله اسقاط باندې څومره بحثونه موږ سره ذکرول دیوبندیانو کړی ذکر بالجار باندې څومره مباحث ذکرول دیوبندیانو کړی دا برای انعام دیوبندیان دي او په خانه چې غواړي او خلکو د اوس پته لګي حمام نقل کئی د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 97 ہجری کی وفات شوه داغي عبدالرحمن بن صخر نومه ده مخکې حدیث کې تیر شو نقل کئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا فرمائی انما جعل الامام لیؤتم به یقینا مقرر ولی شي امام د دې لپاره چې داغه اتباع وکړي شي اتباع څنګه کوي فیضا رکع فرکعو کله چې هغه رکوع لړشي نو ته تاسو رکوع لړشي حدیث مخکې ویل شوی چې 189 نمبر باندې هلته موږ تفصیل کړی دی چې دا عام د کوم خلق روش ته امام سره سره تلل دا موږ نه کیږي خلاف سنت ته امام با یو عمل کې د مقتدیان مخ کې داخلي مقتدیان باغې پسې داخلي امام با جوړیږي هغه لغه او مقتدی به د الګي کیږي چې د هغه د عمل نرستو هغه عمل شروع کی مثلا چې هغه الله اکبر وې نو چې هغه نرستو د الله اکبر وې هغه لاس پورته کړي او شاده مقتدیان امام پشان لاس پورته کړه مقتدیان نشو مقتدی هغه چاته وې چې دا غنه امام مخکې عمل کړل ایک هغه ور داخل شو چې هغه لاس پورته کړ الله اکبر وی مقتدی واغې نرستو الله اکبر د پاره لاس پورته کی فیضا رکع فرکعو چې کله هغه رکوع لړشي ناغې نرستو به رکوع لږه دا غي طریقه مونږ ویلې دا چې کوم سره امام د ناغله دم چل ورځي کنه او چې کله الته ورسېنی الله اکبر دې چې کله رکوع لدی نو تلو وخت کې شروع کی او مقتدیان ته وی چې ترکه امام لا نه برابر کړي یو کس باندې ټټي مقتدیان به پابند کوي موږ حدیث ویل ده په دې باب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس سجده لړ موږ ولا ولاړو او چې کله ولا سجده برابر شو پوي وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تندې مبارک او پوزا اور سره برابر شو هغه نرستو بیا موږ د سجود له بیا دا سیمونځو کنه پتا ورته لګي مونږ پسې چې ناشنا سره راشي کنه موږ کې موږ سم دستو پیژنو ښکاری کنه شاده چې موږ لا رکوع نه کېدلی صاحب ورلاسي وي لومبي رکعت کې راټول غلطه کوي په دیم رکعت کې بیا ودرېږي بریکونه لګي بیا
مونږ صحیح طریقې سره شروع کړي، کشران ته هم صحیح طریقې سره مونږ وکړي، وایي طریقه دغه ده. بار بار مونږ ویلي دي چې سیدنا عمر یو سړی ولید، امام سره سره یې مونځ کو، ورته څومره موده شوې داسې مونځ کې، هغه ډېره موده شوې، ورته لا صلیتا وحدانا ولا خلف امام، نه ځان له مونځ کړه د امام پسې وکړه. اده یو ګپ ته لګوره، دا ګپې جماعتونو کې لګي د جمع مونځ یې کړی، لیکن پوهېږي په د الله په فضل هېڅ څوک نه، یا امام نه مخکې لګیایي یا امام سره سره لګیایي، دواړه غلط دي. امام پسې پسې به لګیا کېږي، امام به یو عمل ستانه مخکې شروع کوي، دا پته لګېږي. مونږ پسې هم کوي داسې خلک، خو مونږ یې وټوکو، لکه سهار مونځ کوم زه بالفرض زه یم سمع الله لمن حمده، نو سورې خو ماته ښکاري که نو مقتدي به نیغ شوي، نو دې مونځ نه تپوس وکړم ته امام یې که مقتدي، غلطه احساس وشي ورته. خبره کول پکاري ته دې لپاره چې دا مونځ ګزار ځان کړی چې بې ځایه ځان ونه کړی، اجر خو ورته ملو شي، کم سے کم دومره وختي پاسېدلی غریب تکلیف ځان له ورکوي، اجر ورته نه ملاویږي، دا خیرخواهي خو نه ده. زما په خبره به دی لږ سات خفه شي، ټیک ده، ما ته پته ده، لکه انسان چې کله ګناه نه منې کوي دا خفه کېږي، خفه به شي، لیکن ما د هغه خیر لټولی دی، دی به وختي طور خفه وي، یو ورځ دوه به خفه وي، وروسته به ورته احساس وشي چې دا سړی زما خیرخواه و، ځکه یې زه د غلطۍ نه او بالخصوص په مونځ کې د غلطۍ نه منې کړم. فلا تختلفوا علیه، نو تاسو د امام سره اختلاف مه کوئ چې د هغه نه مخکې تلئ یا هغه سره سره ځئ. فاذا رکع فارکعوا، چې کله هغه رکوع یې لړ شي نو تاسو رکوع یې لړ شئ. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، چې کله هغه سمع الله لمن حمده ووایي نو دا یې نه وروسته ورته څه وایي ربنا لك الحمد. فاذا سجد واذا سجد فاسجدوا، چې کله هغه سجدې له لړ شي نو تاسو سجده وکړئ. تر دې خو معامله سمه ده. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين، او کله چې امام پناستې مونځ کوي نو تاسو ټول پناستې باندې مونځ وکړئ، ولا خو ستاسو امام دی. دا شان حدیث مخکې ویلی دی، امام بخاری رحمه الله د هغې وضاحت کړی دی. 689 نمبر وګورئ تاسو خپل کتاب کې، حدیث نمبر 689. چھ سو 89 حدیث دے نقل کی دا عبداللہ بن یوسف تنیسی نخ، اغم د امام مالک نا، اغد ابن شهاب زہری نا، انس بن مالک ہما حدیث تے کم چمنگا آئیو پائے کی لگی آخر کے قال الحمیدی قوله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القدیم. داو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل کور کے منځ کړو، خپل مبارکه ماته شی هوا نو خلق ته ویلیو چې ما پسې پناست منځ وکړي، اول حکم ودغه. ثم صلى بعد ذلك النبي صلی الله علیه وسلم جالسا والناس خلفه قیام، او بیا هغه د جون اخیری منځ تا ویل لګا نو پې کې هغه ناستو، لیکن خلق ولاړو او خلق ته نو ویلی چې کینه. دا دو حدیثونه دي. اوس یو کې وایي چې کله پناست مونځ کوي امام نو تاسو پناست مونځ کوئ، لیکن آخري مونځ چې کم کړی نه په خپله پناست کړی دی، لیکن خلقو ته نو ویلي چې تاسو کینئ. امام حمیدی څه وایي چې دا لومبنی حدیث منسوخ دی، دغه ټوکړه چې اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، دا د هغه په لومبنۍ بیماری کې آخري بیماری کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دا، نو په کې هغه دا خبره نه ده کړې، لہذا دا دلیل دی چې دا حدیث دا ټوکړه منسوخ ده، ټول نه یادوي. اذا صلی جالسا
فصلوا جلوسا دا حدیث منسوخ ده ادا بل چا نه منسوخ کړي ته دې دا کم چې اوس حدیث هم 689 ته دې لاندې ابن حجر لیکلی والنسخ لا يثبت بعد النبي صلی الله علیه وسلم د یو سیز منسوخ والے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرستو ان ثابتي نسخ دا پیغمبر کوي په خپل یعنی د چا پرای نه نسخ ثابتي نه منسوخ ثابتي نه ناسخ ثابتي دا جمله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون دا ټوکړه د هغه روایت د وجه منسوخ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل آخري موږ کم کړی ناغه مونږ غي پناسته کړي لیکن صحابه کرام ته د ناسته حکم نو کړي تر امام حمیدی رائے ده امام حمیدی امام بخاری استاد ده اخلاق ټول هغه پس روان دي اختلاف نه کوي نن زمانه کې الا بعض اهل الحديث بعض اهل حدیث په کې یو مخالفت پدې کې مختصری خوشتګانی دی چانه مني بعض افرادی په کې راځي چې هغه چانه مني اذان لبا بذات خود بډانګ خود یو بس عامل بالحدیث ته کم سے کم سړی د خپل مشرانو خو تسلیم کی امام حمیدی خلوه سړی امام بخاری رحم الله رائے دار دی نه دی پر دلیل نشته دا دلیل لګا فعل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه منع او نکړه او نه خلق ته او ال چکې نه دا دلیل درې ظلم باندې خبره منسوخ ده دغه ضرورت وته بار چې ډنګ پیل وېګا نه په اشاره ده نه پويږي او دا دومره خوش کال حدیث جوړل دا څه خبره نه کوپړې تعالی الله درکړي دا په کې مازغم درکړي دا چلاو لګنه تا بالکل الله سے منجمد کړی چې بالکل سوچ هم نه کې جدا سوم دا ټول نه دا سه بازی هغه ال حدیث بدنام کی لکه دا ځای ال حدیث دي چې هغه وایي شل رکعات راوي بدعت ده ادا ټول راي خو نه ظلم کوي زیاته کون کې خلک خور دي موجود دي سوګ د شرک اس بات کی سوګ وی چې خبر کې سړی کی دي کنه متپوس به دی چې ستا امام سوګو دا لیوانه خلق درځي کی ته دې وای جماعت ته نسبتونه مکوي دا بعض خلق رائے دا غلطه واقیم الصف فی الصلاۃ پموز کے صف بالکل نیک ساته فین اقامت الصف من حسن الصلاۃ امام بخاری رحم الله دې حسن الصلاۃ کې څه ثابت ول غواړي تمام الصلاۃ دا حسن الصلاۃ څه مطلب ده ان یو هم وای دا ځای خيستره خپل دی پاک دی دا باندې ادم خيستره جامع خيسته دي موږ کې وا حسن پس راځي نو موږ کې وا حسن راځي په اتباع د سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام بخاری دا ثابت الغوالي صف نه غول دا سنت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د مانزه حسن دا په اتمام الصفوف کې ده چې یو سړی صف دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مسابق ساتل لري نو ټیک خبره کړې ده باب اسم من لم يتم الصفوف بل حدیث و پادشاہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس دا حدیث دے کہ قتادہ دا انس نے روایت کی رضی اللہ عنہ لیکن قتادہ مدلس تے عدلتے کہ عن ویلے عن عنے کړي ده دا مدلس روایت ضعیفی او موږ ویلي اصول حدیث کې چې دا مدلس روایت چې صحیحین کی وی ناغا ضعیف نه خلق ته ډېر ناشنا ښکاري امام بخاری ذکر دې تایید مخه تا ته خو اذا کما خبره چې دی گئی چې سو صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامت الصلاة نالته کې هغه تسویل دي ان اقامت الصف من حسن الصلاة محدثین چې خبره کوي ناغاد صحیحان مرعوب نه دي خلق خیال لري چې دا بدمعشانو او دا خلق دغه مرعوب لري اسه بس اهمیت ورکړل ناغي جانچ کړل
چې صحیحینو کې د مدلسینو کوم روایتونه موجود وي ناغا په نورو طرقو سره مسند موصولا بیان وي. بعض خلکو دا خبره نازمیږي په دې تر اوسه نه پوهېږي صاحبان چې دا روایت د قتاده عن انس دا عن عنا قابل قبول ده ولې د دې تایید موجود ده. دا اصول مصطلح الحدیث کې دا خبر ده. بعض خلکو دا خبره باندې پوهېږي نه کله به د صحیح مسلم پر دغه چې عن عنا دا پکې یي به پکېږي. محدثین دا وایي چې شرح نخبه کې ملګي چې د صحیحینو معنعن روایتونه د مدلسینو معنعن روایتونه قابل قبول په دی وجه دي چې نورو طرقو سره داغه هغه عنعنا یا هغه عدم اتصال مسله ختم کړی شي. دا قاعده په مصطلح الحدیث چې سره خامخا لا نسلم پډېره ناس یو دا نه مني او بیا وایي ما فلانه په دې کې پړکړو هغه غریب ته پوهېږي نه په دې پړکېدو مسله نه خبره د پوهي او د فهمي او د انصافي د مدلسینو مدلس معنعن روایت د صحیحینو دا په اتصال باندې حمل وي. پر یې مونږ پوهېږو چې دلته قتاده چې کوم دی دا مدلس دی او دا عنعنه کړې ده بېشک ستا خبره ټیک ده لیکن محدثین وایي چې نه هم دا مدلس روایت دا موصولا مونږ ته کې متصل موجود شته. دلته د امام بخاری ول ذکر کا ذکر نه کو ته دینه مخکنه روایت متصل موجود ہے. هم دک مضمون ہے کہ میں چلتے لیکل او کتا سره فتح الباری دلته کې دا باس وګوره دلته ابن حجر ټول دا لیکلی چې دی وجنا اغم پردا کتا سره بالفرض اردو شروع موجودی ناغم وګوره ټول بتا دا لیکي خو انصاف ځان له اوسې دي چا کې موجودی. ابو الولید نوم دے هشام بن عبد الملک 227 ہجری کے مرد ہیں. هغه موږ ته حدیث بیان کړ شعبہ بن حجاج حدیث نقل کړي دا 160 ہجری کے مرد ہیں. قتادہ بن دعامہ قتادہ مدلس تھے. اس کے ادب سنن نبی داؤد کے حدیث راشی اگر سحر منز کے صحابی قرات کو جہری منز کے ناغیر آوی سوک دے قتادہ عن سرا روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی منزو کے نئے فرمائل کم یو پتاسو کے دا سرے چی ینازعنی فی القرآن ایو وی جی ما سورة الفاتحہ ویلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی خٹک دا لا تفعل الا بم القرآن ما پسے صرف سورہ فاتحہ آیا نور سموایا. دا موجودہ حدیث ټول دا حدیث پیش کړي ټول خط دړل له سره بیان نه پتا کې سوچتا دا حدیث اول او اخر دی ول دغه خو استراب دی سوچ به لګو کو خیر نه هغه باندې اشتباه رااله پس وجا چا ور پسې قران لوستو اشتباه سره وجه راغلی دا لوستو دا وجه اجازه د شي ور گئی تو سورہ فاتحہ د لوستو سورہ فاتحہ قرآن نه دی کنه هغه لوستلم قرآن دی اشتباه راغلی دا غي د وجه دا بیا می اجازه دا غي ور گئی دې مضمون کې هو استراب دی. ادویم دا چې سترګې وغړوا دا غي یو سند کې حسن دی یو کې قتاده دی دواړه عنعنه گئی یو کې مکحول دی درې روایت دی په دې باب تو صہیح ابن ماجہ روایت کے مکحول دے یو کہ حسن بصری دے یو کہ قتادہ دے اور درے والا عن سر گئی دا روایت قابل قبول نہ دے. دا مدلس روایت دے صحیحین نبار دے صحیحین نبار دا مدلس روایت مردودی دی خپل هم نګوري بیا کنه کم سے کم البانی رحم الله هو ګوره البانی رحم الله علی کی چې په جهری منځونو کې امام بسې لوستل جایز نه دي چې کله आवाज رسیږي د امام ته بیا جهری منځونو کې قرات جایز نه ده. خپل الحمدلله بیا هلته هغه باندې حمله کړی دي ولې ادر مزاج خلاف ده دا ډېر داسې دی هغه ملشي دی یو کال مخکې دوه کاله مخکې الله دې غلطۍ معاف کړي
خدیم غریبانان پدې کې دي بس یو الله نسلم پړې رہے ناشته چې نه منم جی خبره ته وګوره خبره چې صحیح نه ولې نه منه اخر څه چلې خو څنګه چې دی خوا زديان دي راسه او هم زديان دي بشمیره جهري منځ کې اعدل الاقوال لغره چې یو منځ جهري دی په کې قرات خلف الامام مکو ځکه امام دا جهر د دې لپاره کې چې مقتدیان هغه ته وکی دي کنه ته ځان لګیاي نه بیا ہوتا انصات نه کو استماع دې مونږ کړه انصات دې مونږ کو استماع باندې وکی خودل تا وکی نه هو ته هغه سره وای چې ور سره وای استماع نه شو دا عادل الاقوال له دا ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیتا عادل الاقوال ویلی اور دیتا البانی رحمہ اللہ عادل الاقوال ویلی انصاف خبر نہ قتادہ سیدنا انس بن مالک نہ نقل گئی انس بن مالک فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیانی اور حدیث دائے جو سو صفوفکم تاسو خپل صفونه برابر ساته فإن تسویة الصفوف من اقامت الصلاة زکات صف نه غول دا د موز د اقامت ندیخ د موز سے کم اهتمام مونږ قرآن مجید فرمایي چې اقیم الصلاة نائبانه او پورا عمل علاوه کېږي چې صف برابر او ساتل شي برابر ساتل یو مطلب خدای چې صف دنیږي کوګ دی نه منحنی دی نه ابل لای چاغه کې میاس کې خالی زینم نه بلکہ زین ریٹول ڈکی تراسی دی موجود وی صف دے دیوبل سره دے انسانانو اگی جنگ کی دلی تا دے دا پارا چے دے اتفاق او دے اتحاد پورا مظاہر رئی مجھے بس کی اقول قولی حالا استغفر اللہ